and welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi welcomes you all my dear students and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good at your home in this COVID-19 situation. In this situation we are not able to teach you into the classroom and you all are not able to come at the college. So we find a way to reach you and to teach you by this platform. So now we are get into today's topic. In previous tutorial we started unit 1 systematics. In that tutorial we discussed about classification of various parameters. In this tutorial we are going to discuss animal kingdom and its classification with the reference of phylums. Animal kingdom classification with reference to phylum. In today's session, we are discuss the animal kingdom classification with reference to phylum. Animals are classified into two. There are non-chordates and invertebrates. The animal who do not have a notochord. And the chordates and vertebrates are the animals having notochord and vertebral column. Animal kingdom classified into two main characters: non-chordates animal or invertebrates animal, chordates animal and vertebrates animal. Non-chordates animals are the animals who do not have a notochord, and chordate animal the animal who have notochord and vertebral column. Animal kingdom છે જે બે રીતે ક્લાસિફાઈડ કરી શકીએ છીએ. પહેલું તો કે નોન કોર્ડેટ એનિમલ. કેવા એનિમલ? તો કે જેમની પાસે એના બોડી સ્ટ્રક્ચરની અંદર નોટોકોડ પ્રેઝન્ટ નથી. અને કોર્ડેટ એનિમલ અથવા તો વર્ટિબ્રેટ્સ એનિમલ એવા એનિમલ કે જેના એનિમલ્સ ની અંદર જેના બોડી ની અંદર નોટોકોડ અને વર્ટિબ્રલ કોલમ છે એ આપેલા છે. Non-chordate and invertebrates phylums are general character. Now we are discussing about non-chordate and invertebrates phylum. General characteristics, classification up to class or order with example. First one is Protozoa, primitive animal. Second one is Porifera. Third one is Cylindrita or Nidaria. Fourth one is Platyhelminthes. Fifth one is Esculminthes. Sixth one is Annelida. Seventh is Arthropoda. 8 is Mollusca. 9 is Echinodermata. 10 is Hemichordata. From now we are studying the details of phylums with their classification up to class and order with example. In this tutorial we are going to study Protozoa. Now what is Protozoa? Primitive animal. It means, what is primitive animal? It is derived from Greek word protos. It means first, or primitive. Zoon means animal. Protozoa એટલે એવા animal જે primitive animal છે, સૌથી પહેલા derived થયેલા animal છે. Greek word protos ઝોન ઉપરથી ઉતરેલો વર્ડ છે. ગ્રીક વર્ડ પ્રોટોઝ નો મીનિંગ થાય છે ફર્સ્ટ ઓર પ્રિમિટિવ, પહેલા અથવા તો સૌથી પહેલા આવેલા. અને ઝોન્સ મીન્સ એનિમલ, એવા એનિમલ કે જે સૌથી પ્રિમિટિવ છે. સેકન્ડ ઇઝ પોરીફેરા. એનિમલ પોરસ બોડી ધરાવે છે, પોરસ બોડી ધરાવતું આખું એનિમલ છે. સિલેન્ડ્રેટા ઓર નિડારિયા, ધેર ઇઝ પોલિપ્સ એન્ડ મેડ્યુસા સ્ટેજીસ ફાઉન્ડ. એનિમલ ની અંદર પોલિપ અને મેડ્યુસા એવા બે સ્ટેજ છે જોવા મળે છે. પ્લેટીહેલ્મિન્થીસ, ફ્લેટવર્મ, બધા ચપટા કૃમિઓ જેની અંદર આવે છે એવો ફાઇલમ છે પ્લેટીહેલ્મિન્થીસ. એસ્કેલ્મિન્થીસ, રાઉન્ડ વર્મ્સ, બધા ગોળ કૃમિઓ જે ફાઇલમ ની અંદર જોવા મળે છે એ ફાઇલમ એસ્કેલ્મિન્થીસ છે. એનિલિડા ઓર રિંગ્ડ વર્મ્સ ઓર મેટામેરિઝમ ફાઉન્ડ. રિંગ જેવા સ્ટ્રક્ચર દરેક બોડીની અંદર, દરેક એનિમલના બોડીની અંદર રિંગ જેવા સ્ટ્રક્ચર છે જોવા મળે છે એવો ફાઇલમ કયો? તો કે એનિલિડા ફાઇલમ છે. જોઇન્ટેડ એપેન્ડેજીસ. જોઇન્ટેડ એપેન્ડેજીસ, પગની અંદર જોઇન્ટ્સ આવેલા છે, એપેન્ડેજીસ ની અંદર જોઇન્ટ્સ આવેલા છે, તો પોડિયાની અંદર જોઇન્ટ્સ આવેલા છે એવો કયો ફાઇલમ છે? તો કે આર્થ્રોપોડા ફાઇલમ છે. નાઉ મોલુસ્કા ફાઇલમ, સોફ્ટ બોડીડ એનિમલ છે જે મોલુસ્કા ફાઇલમ ની અંદર આવેલા છે. એકદમ સોફ્ટ બોડીડ એનિમલ છે આવેલા છે. ઇકાઇનોડર્મેટા તો કે સ્પાઇની સ્કિન્ડ એનિમલ, જેની સ્કિન ઉપર સ્પાઇન્સ આવેલા છે, ગુજરાતીમાં જેને આપણે કહીએ છીએ શૂળ ત્વચી. અને હેમિકોર્ડેટા તો કે એકોન વર્મ જેની અંદર આવેલા છે. એન્ડ નિયરેસ્ટ ટુ ધ કોર્ડેટા ફાઇલમ.
Now we are discussing in detail general characteristics of a phylum Protozoa. General characteristic of phylum Protozoa: small, usually microscopic animalcule, ordinarily not visible without a microscope. એકદમ નાના એવા છે. યુકેરિયોટિક યુનિસેલ્યુલર એનિમલ છે. માઇક્રોસ્કોપિક એનિમલ છે જે માઇક્રોસ્કોપની મદદ વડે જોઈ શકાય છે. નોટ વિઝિબલ વિધાઉટ અ માઇક્રોસ્કોપ. નરી આંખે જોઈ શકાય એવા એનિમલ નથી, જોવા માટે માઇક્રોસ્કોપની જરૂર પડે છે. સિમ્પલેસ્ટ એન્ડ મોસ્ટ પ્રિમિટિવ ઓફ ઓલ એનિમલ્સ, એકદમ સિમ્પલ અને સૌથી મોસ્ટ પ્રિમિટિવ ઓફ ઓલ એનિમલ, બધા એનિમલમાં પ્રિમિટિવ એવા એનિમલ છે. વિથ પ્રોટોપ્લાઝમિક ગ્રેડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, યુનિસેલ્યુલર બોડી છે એટલે પ્રોટોપ્લાઝમિક હોવાનું સેલની અંદર. પ્રોટોપ્લાઝમ છે એ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ એક્ટોપ્લાઝમ અને એન્ડોપ્લાઝમ. પ્રોટોપ્લાઝમ છે એટલે પ્રોટોપ્લાઝમિક ગ્રેડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ જોવા મળે છે. ત્રીજું છે બોડી યુનિસેલ્યુલર કન્ટેનિંગ વન ઓર મોર ન્યુક્લી વિચ આર મોનોમોર્ફિક ઓર ડાયમોર્ફિક. યુનિસેલ્યુલર એનિમલ છે જેમના ન્યુક્લિયસ છે એ એક અથવા તો એક કરતા વધારે ન્યુક્લિયસનું બહુવચન છે. યુનિસેલ્યુલર બોડી છે, એક કરતા વધારે ન્યુક્લિયસ, એક અથવા તો એક કરતા વધારે ન્યુક્લિયસ જોવા મળે છે. ન્યુક્લિયસ આર મોનોમોર્ફિક ઓર ડાયમોર્ફિક. મોનોમોર્ફિક મીન્સ એક સરખા દેખાતા ન્યુક્લિયસ છે અને ડાયમોર્ફિક મીન્સ એક કરતા વધારે ફોર્મમાં જોવા મળતા ન્યુક્લિયસ છે. હેવિંગ ઓનલી વન ફોર્મ ઓફ ન્યુક્લિયસ ઇઝ નોન એઝ મોનોમોર્ફિક એન્ડ હેવિંગ ટુ ડિસ્ટિંક્ટ ફોર્મ ઓફ ન્યુક્લિયસ ઇઝ નોન એઝ dimorphic. ચોથું કેરેક્ટર છે solitary or forming loose colonies in which individuals remain alike and independent. કાં તો સોલિટરી છે અથવા તો લૂઝ કોલોની બનાવે છે. કોલોનીની અંદર પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પોતે કેવી રીતે બિહેવ કરે છે તો કે પોતે એક સિંગલ સેલ છે અને પોતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એનિમલ છે એવું બિહેવ કોલોનીની અંદર કરે છે. કાં તો સોલિટરી છે તો કોલોનીની અંદર રહે છે. બોડી સિમેટ્રી કેવી છે? નન, બાયલેટરલ, રેડિયલ ઓર સ્ફેરિકલ. કાં તો કોઈ જાતની બોડી સિમેટ્રી છે એના એનિમલની અંદર છે એ જોવા મળતી નથી. કાં તો બાયલેટરલ સિમેટ્રી છે, લોન્જિટ્યુડિનલ હાલ્ફ્સ ઓફ ધ બોડી, કાં તો રેડિયલ સિમેટ્રી જોવા મળે છે અથવા તો સ્ફેરિકલ સિમેટ્રી જોવા મળે છે. Body naked or bounded by a pellicle and often provided with simple to elaborate cells or exoskeleton. બોડી કાં તો નેકેડ છે, કોઈ જાતનું એક્ઝોસ્કેલેટન બોડી ઉપર જોવા મળતું નથી, અથવા તો બાઉન્ડેડ બાય પેલિકલ. Now what is pellicle? There are very thin skin found on the primitive animals, often provided with simple or elaborate shells or exoskeleton. Body, if there is pellicle bounded, if there is a pellicle bounded body, pellicle is provided with simple or elaborate shells or exoskeleton. કાં તો બોડી ઉપર કોઈ જાતનું એક્ઝોસ્કેલેટન જોવા મળતું નથી. ઇફ આવેલું છે તો પેલિકલ આવેલું છે, તે એકદમ સોફ્ટ સ્કિન છે, જે કેવું છે તો કે એકદમ સિમ્પલ થી ઇલાબોરેટ શેલ્સ અને એક્ઝોસ્કેલેટન છે જોવા મળે છે. બોડી ફોર્મ યુઝ્યુઅલી કોન્સ્ટન્ટ, વેરીડ ઇન સમ while changing with environment or age in many. બોડી ફોર્મ જનરલી કોન્સ્ટન્ટ જોવા મળે છે, કોઈ જાતના બોડી ફોર્મ્સમાં છે એ ચેન્જીસ જોવા મળતા નથી. ઘણી વખત જુદા જુદી ટાઈપના બોડી ફોર્મ્સ છે એ જોવા મળે છે જ્યારે એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થતું હોય અથવા તો એજમાં છે એ ચેન્જીસ આવતો હોય એવા પ્રોટોઝોઆની અંદર બોડી ફોર્મ છે એ કોન્સ્ટન્ટ રહેતું નથી. નેક્સ્ટ કેરેક્ટર જોઈએ તો સિંગલ સેલ બોડી performs all the essential and vital activities which characterize the animal's body. Hence only subcellular physiological division of labor is found. All the biological activity are performed by only one cell. બધી જ biological activity છે એ એક જ સેલ છે એ કરે છે. એટલા માટે એનિમલ બોડીનું એ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ કેરેક્ટર જોવા મળે છે પ્રોટોઝોઆની અંદર. હેન્સ there are only one cell, so the subcellular physiological division of labor is found. Different cellular organelles are performed different work, so the subcellular physiological division of labor is found. Locomotory organelles તરીકે ફિંગર લાઇક સ્યુડોપોડિયા, whip like flagella, hair like cilia અથવા તો કંઈ જ આવેલું નથી. લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે એની પાસે કાં તો સ્યુડોપોડિયા છે, કાં તો ફ્લેજેલા છે, અથવા તો સિલિયા આવેલા છે, અથવા તો કંઈ જ નથી જે પેરાસાઇટ્સ છે. ન્યુટ્રિશન્સ કાં તો હોલોઝોઇક એનિમલ લાઇક છે, કાં તો હોલોફાઇટિક પ્લાન્ટ લાઇક અથવા તો સેપેરોઝોઇક ઓર પેરાસાઇટિક ટાઇપ ઓફ ન્યુટ્રિશન્સ છે એ જોવા મળે છે. હોલોઝોઇક એનિમલ લાઇક ન્યુટ્રિશન engulf the animal particles inside the body. Holophyte engulfs the plant material inside the body. Separozoic dead and decaying material ઉપર નભતું એનિમલ છે. and parasites parasitism બતાવે છે.
Intracellular digestion inside the food vacuoles. Digestion takes place inside the body, so known as intracellular digestion, and inside the food vacuoles. Lack of definite oral and anal aperture. There is a lack of definite oral and anal aperture. ત્યાં કોઈ જ જાતના definite oral and anal aperture છે એ આવેલા નથી. Food vacuoles or food vacuoles તરીકે digestion engulf થાય છે. Respiration and excretion through general body surfaces and through contractile vacuoles, which serves mainly for osmoregulation. Respiration and excretion એની general body surface થી થાય છે અથવા તો contractile vacuoles થી થાય છે. જે contractile vacuole છે એ osmoregulation ના નિયમ ઉપર છે એ કામ કરે છે. આશ્રુતિ દાબના નિયમ ઉપર કામ કરે છે contractile vacuole. એના પછીનું જે કેરેક્ટર છે reproduction asexual by binary fission or multiple fission and budding. Reproduction by asexual reproduction or sexual reproduction. Asexual reproduction કેવી રીતે થાય છે તો કે binary fission, multiple fission અને budding through થાય છે. Sexual reproduction છે તો એ કેવી રીતે થશે તો કે by conjugation of adults and by the fusion of gametes. Hologamy or synagamy બે પ્રોસેસ થી એનું sexual reproduction છે થાય છે. Now what is hologamy તો કે in hologamy gametes are સેમ ઇન શેપ એન્ડ સાઇઝ. હોલોગેમીની અંદર જે ગેમેટ્સ ફોર્મ થાય છે એના શેપ અને સાઇઝની અંદર છે એ એકદમ સમાન જોવા મળે છે. એવું કોન્જુગેશન થાય છે. પેરામિશિયમની અંદર કોન્જુગેશન છે એ જોવા મળે છે. અને અનધર એનિમલ છે એમાં સાયનાગામી ટાઈપનું સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન જોવા મળે છે. વોટ ઇઝ સાયનાગામી? ધેર આર ફ્યુઝન ઓફ ટુ ન્યુક્લી ઓર ટુ સેલ્સ ઓર ટુ ગેમેટ્સ. ફ્યુઝન છે, ગેમેટ્સનું ફ્યુઝન છે જોવા મળે છે સાયનાગેમી. પ્લાઝ્મોડિયમ ટાઈપના એનિમલની અંદર સાયનાગેમી ટાઈપનું સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન જોવા મળે છે. લાઈફ હિસ્ટ્રી ઓફન કમ્પ્લીટેડ વિથ અલ્ટરનેશન ઓફ સેક્સ્યુઅલ એન્ડ એસેક્સ્યુઅલ ફેઝિસ ઓફ લાઈફ. એની લાઈફ એનિમલ પ્રોટોઝોઆની લાઈફ હિસ્ટ્રી છે એ અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશનની અંદર પૂરું થાય છે. એસેક્સ્યુઅલ, સેક્સ્યુઅલ, સેક્સ્યુઅલ, એસેક્સ્યુઅલ એવી રીતે આખું જનરેશન છે એ અલ્ટરનેશન ઓફ જનરેશનથી લાઈફ હિસ્ટ્રી છે એની પૂરી થાય છે. Encystments commonly occurs to help in dispersal as well as to resist unfavorable conditions of food, temperature અને moisture. Encystment body forms છે એ found થાય છે પ્રોટોઝોઆની અંદર in unfavorable conditions. Protozoa body are enclosed into one capsule known as encystment. These capsules survive many more years for unfavorable conditions of food, temperature and moisture, and also helps in dispersal of this encystment. પ્રોટોઝોઆની અંદર એન્સિસ્ટમેન્ટ થાય છે જ્યારે અનફેવરેબલ કન્ડિશન છે એનિમલ પોતાનું બોડી એક કેપ્સ્યુલની અંદર છે એ પેક કરી દે છે ફોર ધ લોંગર પીરિયડ્સ ઓફ ટાઈમ. અને આ જે કેપ્સ્યુલ છે એ ડિસ્પર્સલની અંદર પણ જોવા મળે છે. જ્યારે એ એનિમલને પોતાનું ફેવરેબલ કન્ડિશન મળી જાય તો એ ફેવરેબલ કન્ડિશનની અંદર ફૂડ, ટેમ્પરેચર અને મોઇસ્ચર મળે તો એ ફરીથી એક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એનિમલ તરીકે વર્તે છે. Next character, free living protozoa, mostly aquatic, inhabiting fresh or sea water and damp places. Free living protozoa છે એ મોસ્ટલી એક્વેટિક જોવા મળે છે, ફ્રેશ અને સી વોટર અને ડેમ પ્લેસીસ ની અંદર છે એ પ્રોટોઝોઆ છે જોવા મળે છે. એના સિવાય લાસ્ટ કેરેક્ટર પેરાસાઇટિક એન્ડ કોમન્સાલ પેરાઝોઆ protozoa live over air inside the bodies of animals and plants. Sufficient moisture is essential in their environment. જે પ્રોટોઝોઆ છે એ પેરાસાઇટિઝમ બતાવે છે અને કોમન્સાલિઝમ બતાવે છે. એ ક્યાં જોવા મળે છે તો કે લીવ ઓવર ઓર ઇનસાઇડ ધ બોડીઝ ઓફ એનિમલ. કાં તો એનિમલની ઉપર અથવા તો એનિમલની અંદર છે એ જોવા મળે છે અથવા તો પ્લાન્ટની ઉપર અને પ્લાન્ટની અંદર છે એ જોવા મળે છે. અને એને સફિશિયન્ટ મોઇસ્ચર જોઈએ છે એના એન્વાયરમેન્ટની અંદર છે એ સર્વાઈવ થવા માટે. Now we get onto the classification chart of protozoa. First classification chart. This chart is given by Hyman Hickman on the basis of locomotory organelles of protozoa. It further divides into different classes as follow. It given by Hyman and Hickman. Phylum Protozoa subdivided into two subphylum, phylum Plasmodoma and subphylum Coleophora on the basis of locomotory organ. In Plasmodroma, there are first class is Sarcodina or Rhizopoda. Pseudopodia as a locomotory organelles
અમીબા એનું એક્ઝામ્પલ છે. માસ્ટિગોફોરા ઓર ફ્લેજેલા એઝ અ લોકોમોટરી ઓર્ગન્સ example noctiluca. Sporozoa, there is no locomotory organ. Animal are exclusively endoparasites. Plasmodium એનું example. અને ઓપોલિનાટા, there are cilia like structure all over the body is found એનું example છે ઓપોલિના. સબફાઇલમ બી સિલિયોફોરા એનો એક ક્લાસ છે સિલિયાટા એનું એક્ઝામ્પલ છે પેરામિસિયમ. લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે સિલિયા આવેલું છે. ફાઇલમ હાઇમન અને હિકમેન નામના બે સાયન્ટિસ્ટે ઓન ધ બેઝ લોકોમોટરી ઓર્ગનના બેઝિસ ઉપર ફાઇલમ પ્રોટોઝોઆને બે સબફાઇલમમાં ડિવાઈડ કરેલું. પહેલો સબફાઇલમ પ્લાઝ્મોડ્રોમા અને બીજો સબફાઇલમ છે એ સિલિયોફોરા. પ્લાઝ્મોડ્રોમાની અંદર પ્લાઝ્મોડ્રોમા પાછો ડિવાઈડ કરેલો છે 4 ક્લાસની અંદર. પહેલો ક્લાસ છે સાર્કોડીના અથવા તો રાઇઝોપોડા, જેની અંદર લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે સ્યુડોપોડિયા આવેલા છે. એનું એક્ઝામ્પલ છે અમીબા. બીજો ક્લાસ છે માસ્ટિગોફોરા અથવા તો ફ્લેજેલેટા, જેની અંદર લોકોમોટરી ઓર્ગેનિલ્સ તરીકે આપણી પાસે એની અંદર આવેલા છે ફ્લેજેલા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે નોક્ટિલ્યુકા. ત્રીજો ક્લાસ છે સ્પોરોઝોઆ, જેની અંદર લોકોમોટરી ઓર્ગેનિલ્સ તરીકે કોઈ જાતના લોકોમોટરી ઓર્ગેનિલ્સ જોવા મળતા નથી. એક્સક્લુઝિવલી એન્ડોપેરાસાઇટ્સ એનિમલ છે. એક્ઝામ્પલની અંદર છે પ્લાઝ્મોડિયમ. ચોથું ક્લાસ છે ઓપેલિનાટા, જેની અંદર ઓપેલિના એક એક્ઝામ્પલ છે. અને સિલિયા લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે સિલિયા લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે આવેલું છે. સિલિયા લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે, સિલિયા નથી. બીજો સબફાઇલમ સિલિયોફોરા, એનો એક ક્લાસ છે સિલિયાટા, જેની અંદર લોકોમોટરી ઓર્ગન્સ તરીકે સિલિયા આવેલું છે અને એનું એક્ઝામ્પલ છે પેરામિશિયમ. Now another classification chart of protozoa given by B.M. Hoingberg. B.M. Hoingberg નામના સાયન્ટિસ્ટ છે. ક્લાસિફિકેશનનો પ્રોટોઝોઆનું ક્લાસિફિકેશન અને બીજી રીતે આપ્યું. તેણે 4 સબફાઇલમ પ્રોટોઝોઆના ડિવાઈડ કર્યા. પહેલું સાર્કોમાસ્ટિગોફોરા, બીજું સ્પોરોઝોઆ ફાઇલમ, ત્રીજો સબફાઇલમ નિડોસ્પોરા અને ચોથો સબફાઇલમ છે સિલિયોફોરા. પહેલો સબફાઇલમ સાર્કોમાસ્ટિગોફોરા. લોકોમોટર ઓર્ગેનિલ સ્યુડોપોડિયા ઓર ફ્લેજેલા ઓર બોથ. ન્યુક્લી ઓફ મોનોમોર્ફિક. સાર્કોમાસ્ટિગોફોરાની અંદર છે એ કેવા એનિમલ આવેલા છે તો કે જેના લોકોમોટરી ઓર્ગેનલ તરીકે સ્યુડોપોડિયા અથવા તો ફ્લેજેલા આવેલા છે અને ન્યુક્લિયસ કેવું છે એનું મોનોમોર્ફિક ટાઈપનું ન્યુક્લિયસ છે. Sarcomastigophora further divided into 3 subclasses: Mastigophora, Opellinata અને Sarcodina. ત્રણ સુપર ક્લાસની અંદર ડિવાઈડ થયેલું છે માસ્ટિગોફોરા, ઓપેલિનાટા અને સાર્કોડિના. ઓપેલિનાટાનું એક એક્ઝામ્પલ છે ઝેલેરિયા, જે આપણા સિલેબસની અંદર છે અને આપણે ફર્ધર સ્ટડી કરવાનું છે પ્રેક્ટિકલની અંદર. સુપર ક્લાસ માસ્ટિગોફોરા ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ક્લાસ ફાઇટોમાસ્ટિગોફોરા અથવા તો ફાઇટોફ્લેજેલેટા. એના 6 ઓર્ડર છે. ક્લોરોફિલ ફાઇટોમાસ્ટિગોફોરાના કેરેક્ટર છે ક્લોરોફિલ બિયરિંગ ક્રોમેટોફોર્સ પ્રેઝન્ટ. ફાઇટોમાસ્ટિગોફોરા નોન એઝ ફાઇટોફ્લેજેલેટા, જેની અંદર ક્લોરોફિલ ધરાવતા ક્રોમોફોર્સ આવેલા છે. ન્યુટ્રિશન એનું હોલોફાઇટિક ટાઈપનું છે અથવા તો ઓટોટ્રોફિક ટાઈપનું ન્યુટ્રિશન છે એ જોવા મળે છે. અને ફ્લેજેલા 1 અથવા તો 2 છે. લોકોમોટરી ઓર્ગેનિલ્સ તરીકે એની પાસે ફ્લેજેલા આવે છે. માસ્ટિગોફોરાની અંદર લોકોમોટરી ઓર્ગેનિલ્સ તરીકે ફ્લેજેલા આવેલા છે. ન્યુટ્રિશન માસ્ટિગોફોરાની અંદર કાં તો ન્યુટ્રિશન કેવું છે ઓટોટ્રોફિક છે અથવા તો હેટરોટ્રોફિક અથવા તો બેય જોવા મળે છે. એનો પહેલો ક્લાસ છે ફાઇટોમાસ્ટિગોફોરા, જેની અંદર ક્લોરોફિલ ધરાવતું ક્રોમેટોફોર્સ આવેલા છે. એના 6 ઓર્ડર છે. આપણા સિલેબસની અંદર આપણે 3 ઓર્ડર ભણવાના છે. પેલું યુગ્લિનિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ યુગ્લિના. સેકન્ડ વન વોલ્વોક્સિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ વોલ્વોક્સ. અને થર્ડ ઓર્ડર ડાયનોફ્લેજેલેટા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે નોક્ટિલ્યુકા. યુગ્લિના પાસે 1 અથવા તો 2 ફ્લેજેલા આવેલા છે. વોલ્વોક્સ કોલોની વાળું એનિમલ છે અને એની કોલોનીની ફરતે ઘણી બધી મેની ફ્લેજેલા આવેલી છે. ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ નોક્ટિલ્યુકામાં 2 ઓર મોર ફ્લેજેલા છે એ પ્રેઝન્ટ છે. સેકન્ડ ક્લાસ છે ઝૂમાસ્ટિગોફોરા, known as zoo flagellates. Chlorophyll bearing chromatophores are absent.
ઝૂ માસ્ટિગોફોરાની અંદર ક્લોરોફિલ ધરાવતું જે ક્રોમેટોફોર છે એ એબસન્ટ છે. એની સિવાયના એની અંદર છે ન્યુટ્રિશન એનું હોલોઝોઇક અને સેપેરોઝોઇક ટાઈપનું છે. ફ્લેજેલા એક થી ઘણી બધી ફ્લેજેલા છે એ ઝૂ માસ્ટિગોફોરા ક્લાસની અંદર છે એ જોવા મળે છે. ફર્ધર 6 ઓર્ડર છે એની અંદર આપણે 2 ઓર્ડર ભણવાના છે. રાઇઝોમાસ્ટિજીડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે માસ્ટિગોમીબા અને ડિપ્લોમોનાડિડા જેનું એક્ઝામ્પલ છે જીઆરટીઆ. રાઇઝોમાસ્ટિજીડાનું એક્ઝામ્પલ છે માસ્ટિગોમીબા. એની અંદર લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે ફ્લેજેલા આવેલી છે. 1 થી 4 ફ્લેજેલા અથવા તો સ્યુડોપોડિયા છે એ આવેલી છે. માસ્ટિગોમીબાની અંદર સ્યુડોપોડિયા છે એ પ્રેઝન્ટ છે. ડિપ્લોમોનાડિડા એનું એક્ઝામ્પલ છે જીઆરડીઆ. જીઆરડીઆ બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ એનિમલ છે. 3 to 8 ફ્લેજેલા છે એ ફાઉન્ડ જોવા મળે છે ડિપ્લોમોનાડિડા ઓર્ડરની અંદર. જીઆરડીઆમાં 2 to more ફ્લેજેલા છે એ જોવા મળે છે. એના પછી નેક્સ્ટ સબફાઇલમ સ્પોરોઝુઆ સેકન્ડ સુપર ક્લાસ ઓપેલિનાટા એનું એક્ઝામ્પલ ઝેલેરિયા છે. થર્ડ સુપર ક્લાસ સાર્કોડીના લોકો સાર્કોડીના અથવા તો રાઇઝોપોડા જેને કહેવામાં આવે છે. બોડી મોસ્ટલી એમિબોઇડ વિધાઉટ ડિફાઇનેડ પેલિકલ સમ વિથ સ્કેલેટન ઓફ સમ કાઇન્ડ. બોડી છે એ પેલિકલ વગર જોવા મળે છે, નેકેડ છે. લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે સાર્કોડીના અને રાઇઝોપોડાની અંદર આપણી પાસે સ્યુડોપોડિયા આવેલા છે. ન્યુટ્રિશન છે એ હોલોઝોઇક અને સેપ્રોઝોઇક છે. ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 3 classes: Rhizopodia, Actinopodia અને Pyroplasma. In Rhizopodia, Pseudopodia as a Lobopodia, Philopodia or Reticulopodia without axile filament. Rhizopodia ની અંદર છે એ Pseudopodia as a Lobopodia, Philopodia, Reticulopodia without axile filament. Axile filament છે એ આવેલું નથી. એના ફર્ધર 3 સબક્લાસ છે લોબોસિયા, ફિલોસિયા અને ગ્રેન્યુલોરેટિક્યુલોસિયા. ગ્રેન્યુલોરેટિક્યુલોસિયાનો એક ઓર્ડર છે ફોરામિનીફેરિડીડા. એનું એક્ઝામ્પલ છે પોલિસ્ટોમેલા. એના પછી બીજો ક્લાસ છે એક્ટિનોપોડા, સ્યુડોપોડા, મેઇનલી એક્ઝોપોડિયા વિથ એક્સાઇલ ફિલામેન્ટ. રાઇઝોપોડિયાની અંદર લોબોપોડિયા, લોબોપોડિયા, ફિલોપોડિયા, રેટિક્યુલોપોડિયા જે વિધાઉટ એક્સાઇલ ફિલામેન્ટ્સ હતા. અહીંયા એક જ છે એક્ઝોપોડિયા જે વિથ એક્સાઇલ ફિલામેન્ટ છે. એના ફર્ધર 4 સબક્લાસીસ છે હેલિયોઝુઇયા, રેડિયોલારિયા, એકેન્થેરિયા અને પ્રોટિયોમિક્સિડિયા. એમાં સબક્લાસ હેલિયોઝુઇયા છે એનું એક્ઝામ્પલ એક્ટિનોસ્ફેરિયમ છે એ આપણે સિલેબસમાં આવેલું છે. એના પછી થર્ડ ક્લાસ છે Pyroplasma, small parasites in red blood cells of vertebrates. Pyroplasma ના એનિમલ છે એ વર્ટિબ્રેટ સ્મોલ પેરાસાઇટ્સ છે. વર્ટિબ્રેટ્સ ના આરબીસીસ ની અંદર છે એ જોવા મળે છે. એક્ઝામ્પલ છે એનું બેબેસિયા. એના પછી બીજો સબફાઇલમ છે સ્પોરોઝોઆ. લોકોમોટરી ઓર્ગેનિલ્સ એબસન્ટ છે. કોઈ જાતના લોકોમોટરી ઓર્ગેનિલ્સ છે એ સ્પોરોઝોઆની અંદર જોવા મળતા નથી. સ્પોર્સ યુઝ્યુઅલી પ્રેઝન્ટ અને એક્સક્લુઝિવલી એન્ડોપેરાસાઇટ ક્લાસ છે સ્પોરોઝોઆ. સ્પોરોઝોઆ ક્લાસ છે એ એક્સક્લુઝિવલી એન્ડોપેરાસાઇટ્સ છે. કોઈ જાતના લોકોમોટરી ઓર્ગન જોવા મળતા નથી. સ્પોર એની અંદર છે એ પ્રેઝન્ટ છે. એના 3 ક્લાસ છે ટીલિયોસ્પોરિયા, ટોક્ઝોપ્લાઝમા અને હેપ્લોસ્પોરિયા. ટીલિયોસ્પોરિયાની અંદર વોટ ઇઝ ટીલિયોસ્પોરિયા? પેલો સ્પોર વિધાઉટ પોલાર કેપ્સ્યુલ્સ એન્ડ ફિલામેન્ટ્સ, નેકેડ. સ્પોર છે એમાં સ્પોર્સ આવેલા છે જે વિધાઉટ ફિલામેન્ટ, પોલાર કેપ્સ્યુલ. સ્પોર્સ આવેલા છે જે વિધાઉટ ફિલામેન્ટ અને વિધાઉટ પોલાર કેપ્સ્યુલ્સ છે અને નેકેડ અને એન્સિસમેન્ટ જોવા મળે છે આ એનિમલનું. એનો એક સબક્લાસ છે ગ્રેગેરિનિયા. એનું એક્ઝામ્પલ છે મોનોસાઇટિસ. અને બીજો ક્લાસ છે કોકીડિયા. એનું એક્ઝામ્પલ છે આઇમેરિયા અથવા તો ઇસોપોરા અથવા તો પ્લાઝ્મોડિયમ છે એ કોકીડિયા સબક્લાસની અંદર છે એ આવે છે. એના પછી ટોક્ઝોપ્લાઝમા અને હેપ્લોસ્પોરિયા જેના કોઈ જ એક્ઝામ્પલ આપણા સિલેબસની અંદર નથી. ટોક્ઝોપ્લાઝમાની અંદર સ્પોર છે એ એબસન્ટ છે અને ઓનલી એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન છે ટોક્ઝોપ્લાઝમા બતાવે છે. હેપ્લોસ્પોરિયાની અંદર છે એ સ્પોર કેસીસ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. સ્પોર કેસીસ પ્રેઝન્ટ છે પણ ઓનલી એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન છે એ બતાવે છે. એના એક્ઝામ્પલમાં ઇક્થિયોસ્પોરિડિયમ છે અને ટોક્ઝોપ્લાઝમાના એક્ઝામ્પલમાં ટોક્ઝોપ્લાઝમા છે. ફર્ધર
સમરાઇઝ કરી લઈએ. સ્પોરોઝોઆ સ્પોર પ્રેઝન્ટ છે વિધાઉટ પોલાર કેસીસ ઓર વિધાઉટ ફિલામેન્ટ્સ. સ્પોર પ્રેઝન્ટ છે વિધાઉટ પોલાર કેસીસ અને વિધાઉટ ફિલામેન્ટ્સ. જેના 3 ક્લાસ છે ટીલિયોસ્પોરિયા, ટોક્ઝોપ્લાઝ્મા અને હેપ્લોસ્પોરિયા. ટીલિયોસ્પોરિયાની અંદર છે એ સ્પોર પ્રેઝન્ટ છે પણ વિધાઉટ કેપ્સ્યુલ છે. ટોક્ઝોપ્લાઝમાની અંદર સ્પોર જ એબ્સન્ટ છે, સ્પોર પ્રેઝન્ટ નથી. અને હોપ્લોસ્પોરિયાની અંદર સ્પોર પ્રેઝન્ટ છે પણ વિથ કેપ્સ્યુલ છે અને કોઈ જાતનું સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન જોવા મળતું નથી. ટોક્સોપ્લાઝમા અને હેપ્લોસ્પોરિયાની અંદર બેયની અંદર છે એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન છે એ જોવા મળે છે. ત્રીજો ક્લાસ છે એ નિડોસ્પોરા, સ્પોર્સ વિથ પોલાર ફિલામેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ. નિડોસ્પોરા અલ્સો સ્પોર પ્રોડ્યુસિંગ ફાઇલમ સબફાઇલમ છે. એની અંદર સ્પોર જે પ્રેઝન્ટ છે એ વિથ પોર ફિલામેન્ટ્સ છે. સ્પોર ફિલામેન્ટ્સ આવેલા છે. એના 2 ક્લાસ છે મિક્ઝોસ્પોરિડિયા અને માઇક્રોસ્પોરિડિયા. મિક્ઝોસ્પોરિડિયા તો કે સ્પોર લાર્જ developed from several nuclei. Spores with 2 or 3 valves. Parasites in many fishes. Also Nidospora subphylum Nidospora is exclusively parasites છે. એના 2 ક્લાસ છે મિક્ઝોસ્પોરિડિયા અને માઇક્રોસ્પોરિડિયા. મિક્ઝોસ્પોરિડિયા છે એના સ્પોર્સ મિક્ઝો મીન્સ સાઇઝમાં બિગ સ્પોર છે. એનું એક્ઝામ્પલ મિક્ઝિડિયમ છે. માઇક્રોસ્પોરિડિયા છે એના સ્પોર છે એ સાઇઝમાં નાના છે. સ્પોર્સ આર સ્મોલ અને ડેવલપ્ડ ફ્રોમ વન ન્યુક્લી. માઇક્રોસ્પોરિડિયાના સ્પોર છે એ એક જ ન્યુક્લિયસમાંથી બને છે, જ્યારે મિક્ઝોસ્પોરિડિયાના સ્પોર છે એ ઘણા બધા ન્યુક્લિયસમાંથી બને છે. મિક્ઝોસ્પોરિડિયાના સ્પોર સાઇઝમાં મોટા છે, માઇક્રોસ્પોરિડિયાના સ્પોર સાઇઝમાં નાના છે. મિક્ઝોસ્પોરિડિયાનું એક્ઝામ્પલ આપણે મિક્ઝિડિયમ છે એ ભણવાનું છે. બોથ આર એન્ડોપેરાસાઇટ્સ છે. મિક્ઝોસ્પોરિડિયાના એનિમલ છે એ ફિશીસની અંદર પેરાસાઇટિઝમ બતાવે છે, જ્યારે માઇક્રોસ્પોરિડિયા છે એ ફિશીસ અને આર્થ્રોપોડા બેની અંદર છે એ પેરાસાઇટિઝમ છે એ બતાવે છે. નાઉ લાસ્ટ સબક્લાસ સિલિયોફોરા. લાસ્ટ સબફાઇલમ સિલિયોફોરા. Ciliophora, presence of cilia as a locomotor and feeding organelles at some stages in life cycle, nuclei of dimorphic. Ciliophora નું locomotory organelles તરીકે cilia આવેલી છે. એના 4 સબ ક્લાસીસ છે હોલોટ્રીચા, પેરીટ્રીચિયા, સક્ટોરિયા અને સ્પાયરોટ્રીચા. લોકોમોટરી ઓર્ગન તરીકે સિલિયોફોરાની અંદર સિલિયા આવેલી છે. પેલો સબ ક્લાસ સિલિયેટા, સબક્લાસ સિલિયાટા, જેની અંદર આ 4 ક્લાસ સિલિયાટા, જેની અંદર આ 4 સબ ક્લાસીસ છે એ આવેલા છે. સિલિયોફોરા ક્લાસ સિલિયાટા લોકોમોટર ઓર્ગેનિલ તરીકે ન્યુમેરસ હેર લાઇક સિલિયા પ્રેઝન્ટ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ. સિલિયાટા એના 4 ક્લાસ છે હોલોટ્રીચિયા, પેરીટ્રીચિયા, સક્ટોરિયા અને સ્પાયરોટ્રીચિયા. હોલોટ્રીચિયાનો સબક્લાસ હોલોટ્રીચિયા સબક્લાસ બોડી સિલિયા સિમ્પલ અને યુનિફોર્મ. બોડી સિલિયા એની સિમ્પલ છે અને યુનિફોર્મ આવેલી છે, જેના 2 ઓર્ડર છે જિમ્નોસ્ટોમાટિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ક્લોપ્સ, અને બીજો ઓર્ડર છે હાઇમેનોસ્ટોમાટિડા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે પેરામેશિયમ. પેરીટ્રીચિયા એડલ્ટ વિધાઉટ બોડી સિલિયા, એપિકલ એન્ડ વિથ બકલ સિલિયા. એડલ્ટની અંદર પેરીટ્રીચિયાની અંદર કોઈ જાતની એડલ્ટ બોડીમાં સિલિયા જોવા મળતા નથી. એના એક્ઝામ્પલમાં વોર્ટિસેલા અને છે એ છે. સબક્લાસ 3 સક્ટોરિયા. સક્ટોરિયાની અંદર શું છે તો કે સેસાઇલ અને સ્ટોલ્ક બોડી છે. યંગ વિથ સિલિયા, એડલ્ટ વિથ સક્ટોરિયલ ટેન્ટિકલ્સ. એનું બોડી સેસાઇલ એનિમલ છે, કોઈ એક જગ્યાએ ચોંટીને રહે છે. એના બોડીમાં સ્ટોલ્કડ એના બોડીની અંદર આવેલો છે. એનું જે યંગ છે એ સિલિયા વાળું છે અને એડલ્ટ છે એ સક્ટોરિયલ ટેન્ટેકલ્સ વાળું છે. એનો ઓર્ડર છે સક્ટોરિડા, એનું એક્ઝામ્પલ છે ઇફેલોટા. ચોથો સબક્લાસ છે સ્પાયરોટ્રીચિયા, રિડ્યુસ્ડ બોડી સિલિયા. એની અંદર બોડી સિલિયા છે એ રિડ્યુસ થયેલા છે. એનો એક ઓર્ડર છે હેટ્રોટ્રીચિડિયા અને એનું એક્ઝામ્પલ છે સ્ટ્રેન્ટર. આપણા સિલેબસની અંદર ભણવાનું છે. આ આપણે કરો ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ ઓફ પ્રોટોઝોઆ, જે BM હોઇંગબર્ગ નામના સાયન્ટિસ્ટે આપેલો છે. પહેલો ચાર્ટ બી સાચો છે, આ ચાર્ટ બી સાચો છે. નાઉ હવે આપણે ફોટોસ જોતા જઈએ એનિમલના. અહીંયા પહેલું એનિમલ છે એ યુગ્લિના.
બીજું વોલ્વોક્સ આવેલું છે. થર્ડ વન નોક્ટિલ્યુકા, ફોર્થ માસ્ટિગોમીવા, ફિફ્થ જીઆરડિયા, ઝેલેરિયા, પોલિસ્ટોમેલા અથવા તો એલ્ફિડિયમ કહેવામાં આવે છે એને, એક્ટિનોસ્ફેરિયમ, એક્સાઇલ ફિલામેન્ટ્સ વાળું જે એનિમલ છે એ, મોનોસાઇટિસ, મિક્ઝિડિયમ, ક્લોપ્સ, પેરામિશિયમ. We all know about paramecium, slipper animal, ક્યુલ જેને કહેવામાં આવે છે, ઇફેલ્ટા અને લાસ્ટ સ્ટેન્ટર. Now you all have to do homework. Write down the systematic position of all the examples of protozoa up to order and submit through mail by tomorrow 5 p.m. I write the mail ID into description box. You all have to do this homework. જેટલા એક્ઝામ્પલ આપણે આવેલા છે, ટોટલ 14 એક્ઝામ્પલ આપણે પ્રોટોઝોઆના આવેલા છે, એનું તમારે સિસ્ટમેટિક પોઝિશન છે એ તમારે તમારી બુકની અંદર લખવાની છે, સ્કેન કરી અને મને કાલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં મેઇલ કરી દેવાનું છે. અસાઇનમેન્ટ વર્કના માર્ક છે એટલા માટે હોમવર્ક કમ્પલસરી ફોર ઓલ ધી સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ ટીવાય બીએસસી અને એસવાય બીએસસી. So today's topic is over here. In the next tutorial, we are discussing the next phylum, Porifera and Coelenterata in details with examples up to order. If you have any question, you can ask me into comment boxes and through the Google Classroom. And in the doubt session, we are arranging soon after completing this unit. If you like to watch my tutorial, like the video, share the video and subscribe the video. And subscribe my channel Incredible Biology and hit that bell icon so you never miss an update from the Incredible Biology. So stay tuned with Incredible Biology and stay tuned with stay learned at your homes. Stay home, stay safe. Thank you.